सब तो पहली गल तो मैं खुश बहुत हाँ कि मैं इस अमेजिंग प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हाँ एंड किरदार जो मिले बहुत जिम्मेवारी वाला आ तो उस किरदार के लिए मैं तैयार हाँ पूरी। आई एम सो थ्रिल्ड जो मेरे को कहानी आई सी उस टाइम पर मैनू सीगा कि जो मैनू करैक्टर मिल रहा है अगर मैं अपनी थ्रू आउट अपनी जर्नी देखा तो मैं हर बार कुछ अलग किया हर प्रोजेक्ट के चाहे वो शाही माजरा सी चाहे वो चंडीगढ़ गर्ल्स जो रिलीज़ हुई है जिन्ने भी प्रोजेक्ट्स हुण तक किए ने जो रिलीज़ भी होने हर किसी दे विच एक अलग किरदार सीगा बट एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाना बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुसीं जद वो वर्दी पाउंदे हो वो अपने आप च ही तुहानूं बहुत वड्डा एक कह लो कि बर्डन भी है प्रैशर भी है कि तुसीं उस रोल नूं जस्टिफाई करना है। सो जो मेरे को कहानी आई सी मैं बहुत खुश सी तो मेरा हाँ करने का रीज़न भी यही सीगा कि कॉन्सैप्ट बहुत प्यारा सीगा एंड जो रोल मेरे लिए ऑफर उन्होंने किया मैनू उहदे नाल प्यार हो चुका होया एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो आई एम हैप्पी देश के लिए बाहर के लोगों दी टेंशनां जिहड़ियां ने उन्हां दे उपर फोकस किया जाता है एंड बाहरों तो बहुत सख्त लगते हैं जो असीं बाहर जाने असी उस अपनी ड्यूटी ते हुंदे असी बहुत सख्त किरदार हुंदा साडा गुस्सा सब कुछ बट बैक द हैड किसी नूं साडीआं पर्सनल चीज़ां बारे नहीं पता हुंदा। ये चीज़ां मैं देखियां भी ने कि जिहड़ा एक मेल हुंदा ना मेल मोस्टली अपने फीलिंग्स नहीं बयान करता वो घर भी देखता है वो बाहर भी देखता है। गर्ल या बीइंग अ फीमेल ये चीज़ां देखने को मिलती हैं सिर्फ तो सिर्फ एक जो किरदार ये मैंने मिले वो वास्ते ही नहीं ये हर एक वर्किंग लेडी को फेस करना पैंदा है। जो ज़्यादा बोल देती है तो लोग कहते हैं मे भी चालू होएगी है ना कि इन्नी ये बोल्ड आ ये खुल के गल कर देंदी है लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं। देखो स्ट्रगल हर किते आ मुश्किल हर किते आ ये साडे ते कि असीं उस चीज़ां उन्हां चीज़ां को किस तरीके दे नाल टैकल करते हैं। सो साडा प्रोजेक्ट जिहड़ा हैगा वो 3 फ्लेवर लेके आ रहे हैं एक SHO आ एक भैन आ घर दे विच रहण वाली एंड एक वो लेडी आ जिसका हसबैंड फौजी सीगा। सो अलग अलग स्टोरीज ने बैक द हैड प्रॉब्लम्स वही ने बट उन्होंने फेस करने का टैकल करने का तरीका अलग है। सो यही चीज़ जी हैगी है इस प्रोजेक्ट की सब तो स्पैशल है कि विमेन इंपावरमेंट के उपर है एंड सिखाने में बहुत कुछ मिलेगा। देसी चैनल वेख रहे सारे दर्शकों को मेरे यानी सिमरन हंस वालों प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। सो अज तुहानूं दिवजोत कौर जी दे नाल मिलाउने आ जो कि फसल वैब सीरीज़ दे विच नज़र आने वाले ने गलबात करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी की हाल चाल ने? बहुत वधिया तुसीं दसो? बहुत ही वधिया। अच्छा मैंने एक गाना याद आ गया तुहानूं वेख के उन्होंने येलो रंग सोहना लगदा फुल सरसों दे सुंघदी फिर। थैंक यू सो मच। होर तुसीं सुनाओ? इहदी गाने दी अगली लाइन भी रलदी है शूज़ भुल गई गुच्ची दे प्लीज मनी औजला प्लीज प्लीज निगाह मारो जी जी। सो सब तो पहली गल तो मैं खुश बहुत हाँ कि मैं इस अमेजिंग प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हाँ एंड किरदार जो मिले बहुत जिम्मेवारी वाला आ तो उस किरदार के लिए मैं तैयार हाँ पूरी। आई एम सो थ्रिल्ड जो मेरे को कहानी आई सी उस टाइम पर मैनू सीगा कि जो मैनू करैक्टर मिल रहा है अगर मैं अपनी थ्रू आउट अपनी जर्नी देखा तो मैं हर बार कुछ अलग किया हर प्रोजेक्ट के चाहे वो शाही माजरा सी चाहे वो चंडीगढ़ गर्ल्स जो रिलीज़ हुई है जिन्ने भी प्रोजेक्ट्स हुण तक किए ने जो रिलीज़ भी होने हर किसी दे विच एक अलग किरदार सीगा बट एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाना बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुसीं जद वो वर्दी पाउंदे हो वो अपने आप च ही तुहानूं बहुत वड्डा एक कह लो कि बर्डन भी है प्रैशर भी है कि तुसीं उस रोल नूं जस्टिफाई करना है। सो जो मेरे को कहानी आई सी मैं बहुत खुश सी तो मेरा हाँ करने का रीज़न भी यही सीगा कि कॉन्सैप्ट बहुत प्यारा सीगा एंड जो रोल मेरे लिए ऑफर उन्होंने किया मैनू उहदे नाल प्यार हो चुका होया एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो आई एम हैप्पी। अच्छा जो इस किरदार की सिलेक्शन चल रही सी है ना तो महराज सर होना ताज भाजी नाल गलबात होंदी रहिंदी सी। सो ये किरदार काफ़ी स्पैशल आ जो ईवन कि जो चीज़ ये रिप्रजेंट भी करूँगा अपनी स्क्रीनस के उत्ते जो चीज़ इसने रिप्रजेंट करनी है भी की प्रॉब्लम्स एक SHO नूं भी उहदे पर्सनल लाइफ च आ सकदी है ना। सो उस जिहड़ी वो चीज़ है उस चीज़ ने तुहानूं किन्ना कोई चीज़ उहदा दी याद करवाई जो तुसीं पर्सनल लाइफ च भी ऑब्जर्व की होवे। कई बार असीं देखते हैं कि जिहड़ियां कुड़ियां होंदियां ने लाइक फीमेल ने बड़े स्ट्रोंग अहुदे ते ने बड़ा स्ट्रोंग काम कर रही पर जिहड़ा पर्सनल उन्हां दी लाइफ आ उत्थे तो उन्हां नूं ओह रिस्पैक्ट या वो चीज़ मिल ही नहीं रही। सी अगर मैं पर्सनली इस चीज़ बारे जिक्र करना चाहाँ तो सम हाउ माई फैमिली इज़ इन टू पॉलिटिक्स। सो सर्कल इदा का है कि हाई रिप्यूटेड ऑफिसर्स दे नाल भी बैठना खलोना होंदा मिनिस्टर्स नाल सब नाल
ਐਂਡ ਖੁਦ ਦੇ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਬਟ ਬੈਕ ਦਾ ਹੈਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲਾਈਕ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਲ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੀ, ਬਟ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਦਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਹ ਬੋਲਡ ਆ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੋ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਤਾਕੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸਟਰਗਲ ਹਰ ਕਿਤੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਫਲੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ SHO ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬੈਕ ਦਾ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਵਾ ਦੇ, ਪਰਸ ਦਵਾ ਦੇ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਵਾ ਦੇ, ਸੂਟ ਦਵਾ ਦੇ, ਲਹਿੰਗਾ ਦਵਾ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾਂ, ਨੋ ਵਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਾਂ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਮੈਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਥ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ? ਤਾਜ ਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਦਮਦਾਰ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਐਂਡ ਤਾਜ ਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਲਵਰ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੋਕਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। 50% ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਏ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ, ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਟੀ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਲੰਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 4-5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਣਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇ ਬੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1-ਅੱਧੇ% ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਊ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਟ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਬਾਅ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਵੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ।
ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਮੈਮ ਦੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ